거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 주님께 예배하는 이 시간, 주님을 향해 우리의 마음을 열고 또 우리를 지키시고 인도하시는 주님을 바라보며 예배하도록 우리를 인도하여 주옵소서. 주님, 이 시간 우리 모두를 성령으로 충만케 하시고 주님 앞에 예배하는 가운데 놀라우신 하나님의 은총과 사랑을 경험하며 예배하도록 주님 지켜주옵소서. 모든 것을 주님께 맡겨드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 우리 찬양 드리도록 하겠습니다. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come,
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. There's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be your name. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다.
하나님 아버지, 오늘도 저희들의 예배의 자리에 불러주시고 저희들의 마음을 열어 주님을 찬양하게 하심에 감사드립니다. 이 자리에서 저희가 진실되게 주님을 즐거워하며 주님께 온전히 집중하여 예배하게 하옵소서. 어느덧 2020년의 마지막 주일이 되었습니다. 이전과는 다른 일상과 익숙하지 않은 일들로 가득해 힘들고 어려웠던 올 한 해도 이제는 저물어갑니다. 사소하게 여겼던 것들이 당연한 것이 아니었음을 깨닫게 되는 한 해였습니다. 힘든 가운데서도 즐거움과 기쁨을 주심에 감사하고 함께하는 사람들을 주셔서 감사하고 저희 마음이 주님을 떠나지 않게 하심에 감사하고 무엇보다도 작은 것에도 주님의 은혜가 담겨 있는 것을 깨닫게 하여 주심에 감사드립니다. 이제는 기대감과 주님을 묵상하는 마음으로 내일 또 내년에 준비하게 하시고 다가오는 날들에도 저희 믿음이 굳건하게 하옵소서. 또한 혼란 중에도 섬기는 마음으로 힘써주신 이진영 목사님과 항상 함께하여 주셔서 지혜와 건강을 더하여 주시고 오늘 말씀 가운데에도 임하셔서 말씀이 우리 안에 뿌리 내리게 하옵소서. 주의 능력을 믿으며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. God's story, Anna and Simeon. So part of God's story is about Anna and Simeon, and it goes like this. For hundreds and hundreds of years, God had been promising his family, the Israelites, a rescuer and king. He told them that this rescuer would come as a baby and would be his very own son. People waited a long time for the Savior to come. Lots waited their whole lives. Well, when Jesus was finally born, there was a man living in Jerusalem named Simeon. He was especially excited for God's promised king because he loved God and followed him with his whole heart. He even got to talk to God through the Holy Spirit. Nowadays, anybody who follows Jesus gets to talk to the Holy Spirit anytime. But before Jesus was born, the Holy Spirit only talked to some people, and Simeon was one of them. Anyway, one of the things the Holy Spirit told Simeon was that the baby king would be born while Simeon was still alive. Since God had been promising the rescuer for hundreds of years, this was a big deal. Simeon would actually get to meet God's rescuer. He just didn't know when. On the night of Jesus' birth, angels appeared to shepherds and announced Jesus' arrival. They excitedly ran out, telling everyone they knew. But remember, there weren't phones or internet back then, so not everyone knew that Jesus had been born, including Simeon. A little while after Jesus' birth, the Holy Spirit told Simeon to go to the temple. He may not have known why, but he obeyed anyway. Good thing he did, because while Simeon was at the temple, Mary and Joseph brought their new baby Jesus to the temple too, to dedicate him to God. As soon as Simeon saw Mary and Joseph with Jesus, he knew who Jesus was. We don't know exactly how he knew, but he did. Simeon took Jesus in his arms and said, "Lord, you are the king over all. Now let me, your servant, go in peace. That is what you promised. With my own eyes I have seen what you have done to save your people." See, Simeon was getting pretty old, and meeting Jesus was the one thing he wanted in his life. Now that the rescuer was here, he was ready to die in peace. There was someone else in the temple that day, a woman named Anna. For many years, she had stayed at the temple day and night, worshiping God through fasting and prayer and talking to God through the Holy Spirit, like Simeon. The Bible doesn't tell us exactly how long she'd been there, but by this time, she was 84 years old. She knew God well, and, like Simeon, she had been waiting for the king God had promised. Sure enough, Anna came by just as Simeon was talking to Mary and Joseph. Immediately, she praised God. The king was finally here, just as God promised. When Simeon and Anna met Jesus, they were overcome with joy. The Bible tells us that faith is being sure of what we hope for. It is being sure of what we do not see. Simeon and Anna were sure that God had promised to send a rescuer. They were sure he was coming. And when they saw Jesus, they were sure the rescuer had arrived. All because they had faith that God keeps his promises. And that's the story of Anna and Simeon. So in case you missed it, here's the quick version. God promised a rescuer. People waited.
Simeon waited a long time. He loved God. God said he'd meet Jesus. Simeon met Jesus. Meeting Jesus was all he had wanted. Anna loved God too. She was waiting for a rescuer. She met Jesus. Simeon and Anna had faith. God kept his promise. And that's a part of God's story. 시몬과 안나의 이야기를 오늘 말씀을 통해서 잠시 우리가 보았는데, 중요한 것은 이들은 하나님께서 하신 약속을 믿고 굉장히 어려운 인생을 살았지만 그 어려운 때에도 하나님을 향해서 소망을 잃지 않고 살았던 사람들이다라는 것입니다. 오늘 이 어려운 때를 우리가 살아가고 있지만 끝까지 주님의 말씀을 붙잡고 있을 때 하나님께서 우리에게 주시는 소망이 어디로부터 오는지 기억할 수 있고, 또 그 소망의 때에 늦지 않게 또 주님을 만날 수 있고 주님께서 역사하시는 일들을 깨닫고 볼 수 있는 그러한 은혜를 우리들에게 주실 것이다 믿습니다. 항상 주의 말씀 잘 기억하고 살아가는 우리 모든 어린이들 또 우리 성도들 되기를 바랍니다. 교회 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 이번 주 목요일이죠. 12월 31일 오후 저녁 11시 반 그때 우리 송구 영신 예배를 드리도록 하겠습니다. 다 주무실 시간일지도 모르겠지만 그래도 깨어 계신 분들은 들어오셔서 함께 예배할 수 있었으면 좋겠고, 예배하는 가운데서 말씀 듣는 가운데서 새해를 맞이했으면 좋겠습니다. 1월 정기 카운슬이 다음 주일 1월 3일 저녁 7시에 줌으로 모이게 되겠고요. 카운슬 건의사항은 어제 그제 또 오늘 저녁 때 여러분께 배달되는 라이드 앤 딜라이트 이메일에 카운슬에 건의하고 싶은 내용들 써서 올릴 수 있습니다. 모든 것은 익명으로 되니까 혹시 여러분께서 카운슬에서 이런 것을 의논해 주셨으면 좋겠습니다 하는 것이 있으면 내용을 전해 주시길 바랍니다. 암송하는 시간입니다. 성경 암송. 오늘은 민수기 말씀, 민수기 23장 19절 말씀 암송할 텐데요. 좀 어려웠겠지만 같이 기억하는 대로 암송하고 또 암송 끝나면 같이 읽어보도록 하겠습니다. 민수기 23장 19절 말씀입니다. 하나님은 사람이 아니시다. 거짓말을 하지 아니하신다. 사람의 아들이 아니시니 변덕을 부리지도 아니하신다. 어찌 말씀하신 대로 하지 않으시랴? 어찌 약속하신 것을 이루지 아니하시랴? 아멘. 같이 읽어볼까요? 23장 19절 말씀입니다. 다 같이 하나님은 사람이 아니시다. 거짓말을 하지 아니하신다. 사람의 아들이 아니시니 변덕을 부리지도 아니하신다. 어찌 말씀하신 대로 하지 아니하시랴? 어찌 약속하신 것을 이루지 아니하시랴? 아멘. 하나님이 어떠한 분이신지 우리들에게 가르쳐주고 있는 그런 말씀입니다. 특별히 우리가 사람으로서 참 연약한 부분이 있지만 우리 하나님은 절대로 그런 연약함이 없으신 그런 분이시다. 말씀하신 것을 그대로 이루시는 하나님이시다라는 사실을 기억하는 매우 중요한 말씀입니다. 잘 기억하고 있었으면 좋겠고요. 이번 한 주간은 제가 개인적으로 너무 사랑하는 말씀 이사야 26장 3절 말씀을 암송할 텐데요. 같이 읽어봅시다. 주님께 의지하는 사람들은 늘 한결같은 마음을 가진 사람들이니 그들에게 평화의 평화를 더하여 주시기 바랍니다. 아멘. 제 개인적으로는 제가 목회의 길을 걸어가겠다 확신을 했을 때 하나님께서 제게 허락하셨던 말씀이기도 합니다. 늘 한결같은 마음을 가지고 주님께서 주시는 평화의 평화를 누리며 살아갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그 마음 가지고 한 주 동안 이 말씀 잘 마음에 새기시기를 바랍니다. 자, 오늘은 요한계시록 말씀입니다. 요한계시록 17번째 말씀이고요. 본문은 요한계시록 11장 1절에서 19절까지 말씀을 통해서 교회 공동체의 사명이라는 주제로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 같이 성경 본문 읽어보도록 하겠습니다. 나는 지팡이와 같은 측량자 하나를 받았는데 그때 이런 말씀이 내게 들려왔습니다. 일어서서 하나님의 성전과 제단을 측량하고 성전에서 예배하는 사람들을 세어라. 그러나 그 성전의 바깥들은 측량하지 말고 내버려 두어라. 그것은 이방 사람들에게 내주었기 때문이다.
그들이 그 거룩한 도성을 42달 동안 짓밟을 것이다. 나는 내 두 증인에게 예언하는 능력을 줄 것이다. 그들은 1260일 동안 상복을 입고 예언할 것이다. 그들은 이 세상을 다스리시는 주님 앞에 서 있는 올리브 나무 두 그루요, 촛대 두 개입니다. 그들을 해하려고 하는 사람이 있으면 그들의 입에서 불이 나와서 그 원수들을 삼켜버릴 것입니다. 그들을 해하려고 하는 사람은 누구나 이와 같이 죽임을 당하고 말 것입니다. 그들은 자기들이 예언 활동을 하는 동안에 하늘을 닫아 비가 내리지 못하게 할 수 있는 권세를 가지고 있습니다. 또 물을 피로 변하게 하는 권세와 그들이 원하는 대로 몇 번이든지 어떠한 재앙으로든지 땅을 칠 수 있는 권세를 가지고 있습니다. 그러나 그들이 증언을 마칠 때에 아비소스에서 올라오는 짐승이 그들과 싸워서 이기고 그들을 죽일 것입니다. 그리고 그들의 시체는 큰 도시의 넓은 거리에 내버리게 될 것입니다. 그 도시는 영적으로 소돔 또는 이집트라고도 하는데 곧 그들의 주님이 십자가에 달리신 곳입니다. 여러 백성과 종족과 언어와 민족에 속한 사람들이 사흘 반 동안 그 두 예언자의 시체를 볼 것이며 그 시체가 무덤에 안장되는 것을 허락하지 않을 것입니다. 그리고 땅 위에 사는 사람들이 그 시체를 두고 기뻐하고 즐거워하고 서로 선물을 보낼 것입니다. 그것은 이 두 예언자가 땅 위에 사는 사람들을 괴롭혔기 때문입니다. 그러나 사흘 반이 지난 뒤에 하나님에게서 생명의 기운이 나와서 그들 속으로 들어가니 그들이 제 발로 일어섰습니다. 그것을 목격한 사람들은 큰 두려움에 사로잡혔습니다. 그 두 예언자가 하늘로부터 자기들에게로 이리로 올라오너라 하는 큰 소리가 울려오는 것을 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들이 그것을 지켜보았습니다. 바로 그때 큰 지진이 일어나서 그 도시의 10분의 1이 무너졌는데 그 지진으로 사람이 7천 명이나 죽었습니다. 그리고 살아남은 사람은 두려움에 쌓여서 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 둘째 재난은 지나갔습니다. 그러나 이제 셋째 재난이 곧 닥칠 것입니다. 일곱째 천사가 나팔을 불었습니다. 그때 하늘에서 큰 소리가 났습니다. 세상 나라는 우리 주님의 것이 되고 그리스도의 것이 되었다. 주님께서 영원히 다스리실 것이다. 그리고 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아 있는 24 장로도 엎드려서 하나님께 경배하고 말하였습니다. 지금도 계시고 전에도 계시던 전능하신 분, 주 하나님 감사합니다. 주님께서는 그 크신 권능을 잡으셔서 다스리기 시작하셨습니다. 문 민족이 이것에 분개하였으나 오히려 그들이 주님의 진노를 샀습니다. 이제는 죽은 사람들이 심판을 받을 때가 왔습니다. 주님의 종 예언자들과 성도들과 작은 사람이든 큰 사람이든 주님 이름을 두려워하는 사람들에게 상을 주실 때가 왔습니다. 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시킬 때가 왔습니다. 그러자 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 성전 안에 있는 하나님의 언약궤가 보였습니다. 그때 번개가 치고 요란한 소리와 천둥 소리가 나고 지진이 일어나고 큰 우박이 쏟아졌습니다. 아멘. 요한계시록 11장 말씀은 두 증인에 대한 말씀이 나타나 있습니다. 그리고 오늘 이어서 나오는 것은 일곱째 나팔 심판에 대한 내용들이 이어지고 있는 것들을 저희들이 보게 될 것입니다. 우리가 10장에서 어떤 말씀을 들었었나 하면 요한에게 하나님께서 두루마리를 받아 먹어라 라고 말씀하셨던 거 여러분 기억하시죠? 그런데 그 두루마리를 먹었는데 입에는 꿀같이 달았고 먹고 나니까 뱃속에서 굉장히 쓰라린 썼던 그런 고통이 있었다라는 것이죠. 그 의미가 무엇이었습니까? 말씀을 받는 기쁨은 무척 크지만 말씀대로 사는 것은 고통스럽다라는 내용들이 있었던 거죠. 이것은 어떠한 삶을 말하고 있는가 하면 증인의 삶을 말하는 것이죠. 말씀을 전하는 사람의 삶, 말씀을 그대로 살아내는 삶, 그 삶이 쉽지 않다라는 겁니다. 그러나 그것은 또한 기쁜 일이기도 하다라는 사실들을 보여주고 있고 그렇게 살아가는 요한 또 교회 공동체 증인들의 삶들을 말해주고 있었던 것이고 오늘 이제 11장에 들어오면 두 증인이 나타나고 있는 것들을 보게 됩니다.
하나님은 먼저 1절에서 요한에게 성전과 제단을 측량해라, 성전에서 예배하는 사람들을 세워라 라고 말씀하시면서 지팡이와 같은 측량자 하나를 주셨던 그런 장면들이 나타나 있죠. 성전과 제단을 측량해라. 왜 그것을 재라고 하고 또 성전에서 예배하는 사람들을 세라고 말씀을 하실까요? 성전과 제단은 지성소와 번제단을 우리로 하여금 연상시키는데, 그것은 이 본문에서는 교회 공동체를 상징하고 있는 것이고 예배하는 성도들을 말하고 있는 것이다라고 볼 수가 있는 것입니다. 그런데 왜 그것을 측량해야 될까? 왜 하나님께서 그것을 재어보라고 하실까요? 우리가 요한계시록 말씀을 시작할 때, 요한계시록을 해석할 때마다 구약의 말씀들을 잘 생각하면서 해석해 나가는 것이 좋겠다라고 말씀드렸던 걸 기억하십니까? 구약의 선지서들에 보면 측량해야 하는 이유들이 분명히 나타납니다. 에스겔서에서도 그런 장면들이 나타나고 또 선지서에 그런 장면들이 나타나는데, 측량해라 라고 말씀하실 때 하나님께서 왜 이것을 재어보라고 하시나 하면 성전을 재건하기 위해서 측량하라라고 말씀하시는 것이죠. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 성전을 재건하기 위해, 그리스도의 공동체를 회복시키기 위해 하나님께서 사도 요한에게 측량해보라, 재어보라 라고 말씀하고 있는 것이죠. 그것은 바로 이 그리스도의 공동체가 굉장히 큰 어려움을 겪고 있는데 그것을 회복시키기 위해서 하나님께서 계획을 갖고 계시다라고 볼 수 있는 그러한 말씀이십니다. 그런데 특별한 것은 2절에 보면 성전 바깥들은 측량하지 말고 내버려 두어라 라고 말씀하고 있다는 거죠. 그러면서 성전 바깥들은 이방 사람들에게 주었다라고 말씀하고 있습니다. 그런데 여기서 이 본문 말씀을 보다 보면 예수님께서 성전에 들어가셔서 성전을 청결하게 하셨던 사건 혹시 기억하십니까? 마가복음에도 그 본문에 나타나 있는데, 성전 뜰에 들어가셨을 때 거기서 장사하는 사람들, 돈 바꿔주는 사람들을 내쫓으시면서 너희가 만민이 기도하는 나의 아버지의 집을 이렇게 강도의 구렬로 만들었느냐 하면서 그들을 내쫓으시죠. 그때 만민이 기도하는 집이라고 할 때 그 만민이라는 것은 이방 사람들도 성전 뜰에 들어와서 하나님께 기도할 수 있었는데, 이 유대인들과 이스라엘의 권력층들과 그때 그 모든 그 권력들을 손에 잡고 있었던 사람들이 거기서 더 이득을 보려는 그런 마음을 가지고서 그곳에서 장사를 허락하고 돈 바꾸는 것들을 통해서 자꾸 이득을 보게 되는 그런 일들을 했을 때, 만민이 기도하는 집이다라고 말씀하셨던 예수님의 그 말씀, 이방 사람들도 이곳에 들어와서 기도해야 하는데 라는 그런 말씀의 의미로도 해석할 수가 있는데, 그때와는 좀 다른 의미로 이곳에서 해석되고 있는 것을 보게 됩니다. 성전 바깥들을 이방 사람들에게 주었다라고 오늘 본문에서 말하고 있는 것은, 교회와 성도들이 하나님을 믿지 않는 사람들, 하나님에 대해서 하나님을 믿는 사람들을 박해하고 공격하는 그런 사람들에게 이 바깥들을 내어 주었기 때문에 이곳까지 회복시키시지는 않을 것이다라는, 그래서 이곳은 측량할 필요가 없다라고 말씀하시는 장면들이 오늘 이 본문에서 나타나고 있는 말씀의 내용이다라는 것이죠. 그러면서 2절에 보면 이 도성을, 이 거룩한 도성을 그들이 42달 동안 짓밟을 것이다 라고 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 42달, 42개월이죠. 이것은 1260일입니다. 계산 금방 하시는 분들, 3년 반의 기간과 다 연결되어 있는 것을 보게 되죠. 이 기간 동안 이방인들이, 하나님을 믿지 않는 사람들이 교회 공동체를 박해하는 기간이 나타나고 있다는 것들을 보게 되는 것입니다. 42달, 1260일, 3년 반, 이런 것들은 이제 계속해서 성경에 자주 인용되는 고통스러운 시간인데, 이것은 종말 직전의 시간을 말하기도 하고, 또 박해를 받고, 하나님의 공동체가 박해를 받고 또 순교하게 되는 그런 시간들, 그 속에서도 회개가 있고 증언하는 그런 시간들, 오늘 본문을 통해서 그것이 나타날 것입니다. 그 속에서 계속해서 그리스도의 공동체가 이 세속 권력에 대해서 저항하는 그러한 시간들을 상징하고 있는 그러한 시간으로 보게 될 수 있다라는 것입니다. 아주 정확하게 정해져 있는 그런 시간이라고 보기보다는 그러한 시간들을 상징하고 있다라고 보는 것이죠. 그래서 교회 공동체가 그리스도의 초림부터 시작해서 재림까지 계속 고통을 당하고 있지요.
계속해서 어려움을 겪고 있는데 그 세상으로부터 계속 핍박을 당한다는 것을 상징하는 그 시간이 이 42달, 1260일, 3년 반 동안의 그런 시간들로 이렇게 상징해서 나타나고 있는 것을 보게 된다라고 해석하셨으면 좋겠습니다. 이 시간들은 아주 특정한 시간이다. 문자 그대로 3년 반, 1260일이다. 그렇게만 보는 것은 좀 어려울 수 있다라는 것들을 보게 되고, 저를 비롯해서 개혁주의의 많은 신학자들은 이 시간들은 초림부터 재림까지의 그러한 기간들을 구약에 특정했던 어떠한 시간들을 예를 들어서 지금 이렇게 상징하고 있는 것으로 나타내고 있다라고 보면 이 해석이 좋을 것 같습니다. 그리고 3절에 나타나는 두 증인의 이야기가 오늘 본문에 핵심적으로 등장하고 있습니다. 그런데 이 두 증인의 이야기들을 보면서 우리가 먼저 꼭 생각해야 되는 것은 이 두 증인의 이야기가 여섯째 나팔 심판과 앞으로 15절부터 있게 되는 일곱째 나팔 심판 그 사이에 들어와 있다라는 것을 보여준다라는 것이죠. 그것은 두 증인의 사역이 심판의 선포가 아니라 회개를 선포하는 일에 초점을 맞추고 있다라는 것들을 보여주고 있다 볼 수 있고, 고통스러운 때를 겪게 되겠지만 그러나 하나님의 복음을 증거하는 일이 계속 이어지고 있다라는 그 내용들, 그리고 그 속에서 하나님께서 이 땅에 원하시는 것이 심판에서 멸망시켜 버릴 것이다가 아니라 그 속에서 너희들이 회개하고 돌아오라 라는 그런 하나님의 말씀으로 해석하는 것이 좋겠다라고 우리가 해석하면 좋을 것 같다라는 것입니다. 그런데 왜 두 증인인가? 둘이라는 의미, 이 2라는 숫자는 성경에서 증언이 성립될 수 있는 최소 숫자라는 것을 나타내 주고 있는 것입니다. 구약에는 그렇게 율법으로 규정되어 있고, 그것을 보여주고 있는 신약의 본문이 어디에 있는가 하면, 여러분 혹시 마태복음 18장에서 어떤 형제가 잘못을 저질렀는데 그 형제에게 너 잘못했어 라고 가르쳐 주는데도 그 형제가 돌이키지 않고 계속해서 그 잘못에 머물러 있을 때 두 사람 정도를 더 데리고 가서 같이 그 형제를 권면하라라는 말씀 들어봤던 적 있으시죠? 기억나십니까? 그때 왜 두 사람인가 하면 그 두 사람이 증인의 역할을 할 수 있기 때문이에요. 최소한의 증인이 될 수 있기 때문이다라는 것이죠. 그래서 오늘 이 본문에서도 두 증인이 세워질 것들에 대한 이야기를 하고 있다, 그렇게 말씀하고 있다라는 것으로 우리가 보고 해석해 나가면 좋을 것 같습니다. 그런데 그 두 증인에게 특징이 있습니다. 어떤 특징인가 하면 그들은 1260일 동안 예언한다라는 것이죠. 다시 말하면 종말의 때가 오는 어떠한 정해져 있는 시간 동안이라고 볼 수도 있겠지만, 그러나 그들의 예언들은 어느 순간 맞춰지는 때가 있을 것이다라는 거죠. 그런데 그때가 어떤 것인가 하면 바로 교회 공동체가 당하는 고난이 그 기간 동안 계속해서 이어지고 있다라는 거죠. 그 속에서 증인들이 이 하나님의 말씀을 증거한다라는 것입니다. 앞에서 제가 10장 본문을 잠깐 예로 우리가 복습했던 거 기억나시죠? 말씀을 전하는 일들, 말씀대로 살아가는 것은 뱃속에서 쓰디쓴 물이 넘어오는 것 같은 아주 쓰라린 고통이다라는 것들을 말해주고 있었는데, 바로 이 증인의 사역들은, 이 두 증인의 사역들은 정해진 기간이긴 하지만 그 사역이 쉽지 않다, 어렵다라는 것입니다. 그리고 그들은 굵은 베옷을 입고 있다고 말을 하고 있어요. 그것은 무엇인가 하면 이 땅을 향해서 그들이 전하는 것은 슬픔과 회개, 너희들 왜 이렇게 하나님의 말씀대로 살지 않고 하나님 앞에서 이렇게 죄악을 저지르고 있느냐, 거기에 대해서 막 지적질만 하고 있는 것이 아니라 그것 때문에 정말 마음 아파하는 슬픔, 그러나 너희들이 빨리 돌이켜라 라는 그러한 말씀을 전하기 위해서 회개를 선포하고 있는 이 증인들의 모습을 굵은 베옷을 입고 있다고 상징해 주고 있는 것입니다. 교회 공동체가 세상을 향해서 회개를 촉구하는 그런 공동체로 서 있어야 한다라는 것들을 말해주고 있는 것과 동일하다라고 볼 수가 있는 것이죠. 그런데 이 두 증인을 이야기하면서 특별히 두 가지를 말하고 있습니다. 첫 번째는 올리브나무 두 그루, 또 하나는 두 촛대를 말하고 있는 것을 보게 되죠. 올리브나무 두 그루는 4절에 나타나 있는데, 이 올리브나무 두 그루를 보면 먼저 우리가 연상되는 것은 스가랴서 4장에 나타나 있는 올리브나무 두 그루입니다.
근데 스가랴서 4장에서는 그 올리브나무 두 그루가 아주 분명한 사람들로 나타나고 있어요. 하나는 스룹바벨 왕이었고, 왕의 역할을 하고 있는 스룹바벨이었고, 또 대제사장의 역할을 하고 있는 여호수아를 말하고 있는 겁니다. 이 여호수아는 모세를 뒤이어서 일하고 있는 여호수아가 아니라 당시의 대제사장 이름 여호수아를 말하고 있는 겁니다. 바로 이스라엘이 포로 기에서 돌아와서 회복될 때에 그때 역할을 하고 있는 스룹바벨 또 여호수아 제사장의 역할들을 이 올리브나무 두 그루로 표현하고 있는 것들을 보여주고 있는 것이 스가랴서에서 나타나고 있는 것인데, 오늘 본문 5절 6절에 이제 이어지고 있는 이 올리브나무 두 그루는 단순히 이 스룹바벨이나 여호수아를 가리키고 있는 것 같지는 않아요. 이 5절 6절의 말씀들을 보면 모세와 엘리야가 먼저 연상이 된다라는 것이죠. 엘리야가 연상이 되는 것은 입에서 나오는 불, 하늘을 닫아서 비를 멈추는 일. 여러분, 엘리야가 아합왕을 대적해서 또 바알과 아세라 선지자들을 대적해서 했던 일들을 기억하시죠? 하늘로부터 불이 내려오게끔 하고 또 하늘을 닫아서 비를 멈추기도 하는 그런 일들을 했던 사람은 바로 엘리야를 말하고 있는 것이죠. 그리고 계속해서 이어지는 말씀 속에 물을 피로 변하게 한다라는 그러한 권세가 있고, 또 원하는 대로 몇 번이든지 어떠한 재앙으로든지 땅을 칠 수 있는 권세를 가지고 있다. 누가 연상이 됩니까? 바로 모세이죠. 모세가 이집트 땅을 향해서 재앙을 내릴 때 계속해서 10번의 그러한 재앙들을 내리는 모세를 보면 이 말씀들이 바로 모세를 가리키고 있다라고 볼 수 있는 것이죠. 자, 여기서 우리가 꼭 생각해야 되는 것이 무엇인가 하면, 그러면 여기 나타나 있는 올리브나무 두 그루, 바로 이 두 증인을 상징하고 있는 올리브나무 두 그루는 바로 모세와 엘리야를 계승하고 있는 사람들을 말하고 있다라는 것입니다. 두 증인은 이 세상에 하나님께서 주신 권세를 가지고 이 세상을 향해서 심판의 메시지를 전할 수 있는 그러한 사람들이다라는 거죠. 그런데 바로 그들이 누구인가? 바로 이 교회 공동체라는 거죠. 교회 공동체가 이 두 증인의 역할을 하는 사람들이고, 이 교회 공동체는 모세와 엘리야를 계승해서 하나님의 말씀을 선포하고 세속 권력에 대해서 저항하는 사람들이다라는 겁니다. 모세와 엘리야는 세속 권력에 대해서 굉장히 많이 핍박을 받았던 사람들이고 고통을 겪었던 사람들이죠. 그들과 싸웠던 사람들이죠. 그들에게 저항했던 사람들이죠. 바로 이 모세와 엘리야와 같은 역할들을 이 두 증인이 해야 한다라는 것입니다. 그리고 이 교회, 그것이 왜 교회 공동체인가? 바로 이 두 증인이 촛대 두 개의 촛대로 나타나고 있다는 거죠. 자, 우리가 요한계시록을 시작하면서 촛대는 보통 몇 개를 보았습니까? 7개를 보았었죠. 하나님께서 이 땅에 완벽한 하나님의 증인들을 세울 텐데 그것은 바로 교회이다라는 것들을 보여주고 계셨고, 그 교회를 가리키고 있었는데 이 7교회가 이제는 2개로 압축이 되고 있는 겁니다. 두 증인, 최소한의 역할. 모든 교회들이 핍박을 당하고 어려움을 겪고 있더라도 증인의 역할을 완벽하게 감당할 수 있는 그 교회 공동체가 분명히 있을 것이다라는 것들을 나타내기 위해 촛대 2개를 말하고 있는 것이다라고 볼 수 있는 것이죠. 그래서 모세와 엘리야처럼 그러한 사역들을 해나가는 이 증인들이 이제는 촛대 2개로 바로 교회 공동체로 이 땅에 서서 하나님의 증인으로서 증언을 감당해야 되는 역할을 할 것이다. 그 증언을 감당하는 역할들을 하는 것은 굉장히 어렵다라는 거죠. 세상으로부터 공격도 당하고 있다라는 것입니다. 그러나 굉장히 강한 능력들을 가지고 대적하고 싸우고 있던 것을 우리가 6절까지는 볼 수가 있습니다. 그런데 7절부터 10절까지 들어오면서 이 두 증인이 죽임을 당하는 것들을 보게 됩니다. 증언을 마칠 때 1260일에 증언을 마치는 그때에 무슨 일이 일어나나 하면, 아비소스는 무저갱을 말하고 있는 것은 저 깊은 곳에서 짐승들이 올라오게 되는데, 그 짐승이 올라와서 이 두 증인을 죽인다라는 거예요. 악의 세력이 더욱더 강렬하게 저항하고 결국에는 증인들은 죽게 된다, 순교를 당한다라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 왜 교회가 이렇게 패배하느냐라고 질문을 던질 분들도 계실지 모르는데, 그만큼 증인의 일들은 어렵다라는 것을 보여주고 있습니다. 우리가 앞에
여섯째 나팔 심판이 있을 때까지 어떠한 일들을 보았나 하면 순교자들이 있었던 것을 보았었고, 그 순교자들의 수가 차기까지라는 계속해서 고통을 당하는 교회 공동체의 모습들을 볼 수 있었던 것을 다시 한번 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 그런데 이 두 증인의 시체가 버려졌다는 거예요. 어디에 버려졌나 하면 예루살렘에 버려졌다는 것을 볼 수가 있습니다. 8절에 보면 그 도시가 어떤 곳인가? 그들의 주님이 십자가에 달리신 곳이다라고 말씀하고 있는 거거든요. 주님께서 십자가에 달리신 곳이 어디입니까? 예루살렘이지요. 그런데 이 예루살렘을 가리켜서 뭐라고 얘기하고 있나 하면 그 예루살렘은 소돔과 이집트처럼 되어버렸다라는 거예요. 영적으로 소돔과 이집트라고도 하는 곳, 바로 소돔과 이집트처럼 전락해버린 곳이 되어버렸다. 하나님의 도성인 예루살렘이 소돔처럼 이집트처럼 그렇게 전락해버렸다라는 것입니다. 그곳에 이들의 시체가 버려졌다라는 것입니다. 그리고 세상은 어떠합니까? 이 세상은 두 증인의 죽음을 기뻐하면서 서로가 선물을 주고받았다라는 거죠. 왜 그랬을까요? 그 증인들이 세상을 향해서 회개를 촉구했기 때문에 그랬다는 것입니다. 너희 잘못했어. 너희 그렇게 하면 안 돼라는 그런 메시지를 전하고 있었기 때문에 세상은 이 두 증인에 대해서 굉장히 싫어했고, 두 증인이 짐승에게 죽임을 당하자 기뻐하면서 서로 선물을 주고받았다라고 말하고 있는 것입니다. 회개를 촉구하는 일들을 싫어했던 그들이 기뻐했다라는 것이죠. 자, 그렇게 사람들은 이 증인들의 죽임을 당한 것을 보고 기뻐하고 그들의 시체를 사흘 반 동안 보았는데, 그 이후에 두 증인이 부활합니다. 11절에 보면 하나님의 생명의 기운이 두 증인에게 들어가서 부활하게 되었다라는 것이죠. 여러분, 생명의 기운이 불어넣어져서 부활하게 되는 것은 에스겔 37장의 마른 뼈들이 부활하는 장면들을 연상하게 하죠. 그것은 무엇입니까? 이스라엘의 회복을 말하고 있는 것이었는데, 두 증인의 부활이 바로 이 이스라엘의 회복을 연상시켜 준다라는 것입니다. 그런데 이 두 증인의 부활이 사흘 반 후에 일어났다라는 거죠. 사흘 반이라는 기간의 의미는 두 가지가 결합되어 있는 의미라고 볼 수가 있겠는데, 첫 번째는 예수님께서 사흘째 되는 날 부활하셨다는 것과, 또 두 증인이 며칠 동안 예언을 했습니까? 얼마 동안? 1260일, 바로 3년 반 동안 증언을 했죠. 이것들을 잘 결합해서 만든 그런 상징적인 숫자가 아닐까 싶어요. 사흘 반 후에 그들이 부활했다라는 것이죠. 그리고 아까 우리가 보았던 것처럼 하나님께서 그들에게 생기를 불어넣어 주셨는데, 하나님께서 불어넣으시는 생기는 어디에 있나 하면 마른 뼈들이 부활할 때도 하나님께서 거기에 바람을 불어넣으신 것들을 볼 수 있지만, 우리에게 먼저 연상이 되는 것은 하나님께서 사람을 창조하실 때 생명을 불어넣으신 것을 우리가 생각해 볼 수 있죠. 그것은 무엇인가 하면 두 증인에게 하나님께서 이 생기를 들어가게 하셨다는 것은 바로 인류를 향해서 생기를 불어넣으시고 이 인류를 회복시키고자 하시는 하나님의 의도가 담겨 있는 모습이 아닌가 싶은 것이죠. 두 증인이 부활하는 것은 단지 두 증인만 순교했다가 살아난다라는 것으로 끝나는 것이 아니라 이 온 세상을 살리고자 하시는, 그리고 이 땅에 죽임당했던 수많은 믿음의 사람들을 살리고자 하시는 하나님의 마음이 그들 속에 들어갔던 것이라고 볼 수가 있는 것이죠. 그렇게 이 인류를 회복시키고자 하시는 하나님의 마음을 함께 우리가 이 본문 말씀을 통해서 보게 되는 것입니다. 그리고 또 하나, 두 증인은 승천하지요. 그 두 증인의 승천을 원수들이 지켜보고 있다라는 것입니다. 구름을 타고 올라가는 그 증인들을 원수들이 지켜보고 있는 것이죠. 그것은 무슨 의미가 있습니까? 교회 공동체가 왕적 권위를 가지고 있다라는 것을 말하고 있는 거예요. 그리스도께서 승천하셨다는 것은 바로 거기에 의미가 있는 것이고, 바로 이 두 증인도 하나님께서 그들을 올라오라 하셨을 때 구름을 타고 올라간다는 것은 이 땅의 왕으로서, 이제 하나님을 대리해서 통치하는 그런 왕으로서의 역할들을 감당하는 증인들이 될 것이다라는 것을 세상이 바라보고 인정하게 된다라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 그리고 그때에 일어나는 일들이
도시의 10분의 1이 무너지고 7천 명이 죽었다라고 말하고 있는데, 이 7천 명이라는 것은 예루살렘 도성의 당시 인구, 이 사도 요한이 있을 때에 예루살렘 도성의 당시 인구가 한 7만 명 정도 되고, 그중에 10분의 1의 인원이 한 7천 명 정도다라고 보길 수 있다고 그러더라고요. 그런데 그 사람들이 이렇게 죽임을 당했다라는 거죠. 그런데 왜 7천 명이나 죽임을 당하지라고 보는 것이 아니라, 굉장히 제한된 숫자가 파괴됐다, 제한된 숫자가 죽임을 당했다라는 것들을 말하고 있는 것에 우리가 조금 더 초점을 맞출 수 있는 것입니다. 앞에서도 우리가 심판의 메시지를 계속해서 볼 때 4분의 1을 심판하시고 3분의 1을 심판하시고 그들이 재앙을 받았다, 나머지들은 그 재앙에서 벗어나고 있다는 것들을 우리가 볼 수 있었죠. 오늘 말씀에 마찬가지로 10분의 1, 또 7천 명이 죽는 그런 재앙을 겪게 된다는 것은 아직 재앙을 겪지 않은 이들에게 회개의 기회가 남아있다는 것들을 말할 수 있지 않은가라고 보게 되는 것이죠. 그러면서 그 말씀이 이어지는 것이 무엇인가 하면 두려움과 영광에 대한 말씀으로 연결되고 있는 것을 볼 수가 있는 거죠. 그리고 살아남은 사람은 두려움에 쌓여서 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌렸습니다 라고 말하고 있는 거죠. 이것은 무슨 뜻일까? 어떤 신학자들은 사람들이 놀랐다, 되게 놀라운 일이 일어났네, 라는 정도로만 해석하는 것이 좋겠다라고 말을 하는 사람들도 있는데, 저는 그들이 하나님께 영광을 돌렸다라는 것, 그리고 두려움에 쌓여서 영광을 돌렸다는 것은 하나님을 경외하는 마음과 영광을 돌렸다는 것이 연결된 것으로 봐서 그들은 진실한 마음으로 회심했던 사람들이 아니었을까라고 보는 거죠. 왜냐하면 예배라는 것이 무엇인가 하면, 진정한 예배는 하나님을 경외하는 마음이 있는 것이고 하나님께 영광을 돌리는 것이 있는 것이다. 이것이 결합되는 것이 진정한 예배다라는 거죠. 바로 예배는 하나님 앞에 나의 하나님을 실망시키고 하나님 앞에 죄를 지었던 나의 모든 이 삶들을 회개하고 돌이킵니다, 그렇게 내가 회개하며 주님 앞에 나옵니다 라고 할 때 진정한 예배가 드려질 수 있는 것인데, 이 예배가 바로 하나님을 경외하는 것과 영광을 돌리는 것이 된다면, 이때에 살아남아 있는 사람들이 두려움에 쌓여서 하나님을 두려워하고 또 하나님께 영광을 돌렸다라는 것은 그들에게 이러한 진실한 회심이 일어나는 일들이 나타나게 될 것이다 라는 말씀으로 보는 것이 어떨까, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그리고 나서 15절부터 일곱째 나팔 심판이 울려 퍼지게 되지요. 그때 울려 퍼지는 소리가 뭔가 하면 놀라운 큰 소리가 들리는데, 세상 나라는 우리 주님의 것이 되고 그리스도의 것이 되었다, 주님께서 영원히 다스리실 것이다 라는 그러한 소리가 하늘로부터 들려온다는 거죠. 이것은 무엇입니까? 두 증인, 이 두 증인은 교회 공동체로 보는 것으로 말씀드렸는데, 그들의 사역에 이러한 열매가 나타난다는 것입니다. 이것은 그리스도의 재림과 함께 나타나는 종말에 완성되는 일을 보여주고 있다라는 것이죠. 그리고 계속 이어지는 것은 24 장로의 경배의 모습이 17절 18절에 나타나고 있습니다. 같이 읽어볼까요? 지금도 계시고 전에도 계시던 전능하신 분, 주 하나님 감사합니다. 주님께서는 그 크신 권능을 잡으셔서 다스리기 시작하셨습니다. 문민족이 이것에 분개하였으나 오히려 그들이 주님의 진노를 샀습니다. 이제는 죽을 사람들이 심판을 받을 때가 왔습니다. 주님의 종 예언자들과 성도들과 작은 사람이든 큰 사람이든 주님 이름을 두려워하는 사람들에게 상을 주실 때가 왔습니다. 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시킬 때가 왔습니다. 이 음성이, 이 소리가 24 장로의 경배 속에 담겨 있는 것입니다. 일곱째 나팔 심판은 바로 이렇게 그리스도의 재림과 함께 나타나는 종말에 완성되는 일들을 보여주고 있다는 것이죠. 이곳에서 이 일들이 일어날 때 하나님께서 온 세상을 통치하신다라는 사실들이 드러나고 있는 것이죠. 그리고 하나님을 경외하고 경배하며 말씀을 증거했던 사람들은 상을 받게 되고, 하나님을 대적하고 경건한 증인들을 핍박한 자들은 심판을 당한다는 분명한 메시지가 선포되고 있다는 것입니다. 그리고 나서 19절에 보면 하나님의 성전이 열리고 언약궤가 등장하고 있는 것들을 보여주고 있죠. 하나님의 임재가 있는 성전이 열리고 언약궤, 하나님의 그 신실하심을 나타내는 그 임재를 이 땅에 드러내시는 일이 나타나게 된다라는 사실들을 보여주고 있는 것입니다.
이 두 증인의 이야기를 우리가 그 의미들을 한번 이렇게 정리해 보면 좋을 것 같아요. 하나님은 악해지는 세상을 변화시키기 위해 교회 공동체를 증인으로 사용하신다라는 것이죠. 세상의 회개와 회복은 심판의 두려움만으로 나타나는 것이 아니라 증인들이 목숨을 걸어서 복음을 증거함으로 이루어지는 것이다라는 사실들을 말해주고 있는 것입니다. 이 두 증인, 교회 공동체가 무슨 일을 하는가? 목숨을 걸고 주의 복음을 증거하는 사람들이다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리를 교회 공동체로 불러주신 것은 너희들의 목숨을 걸고 너희들의 생명을 다해서 하나님의 복음을 증거하고 살아가라 라는 그런 말씀과 사명을 주셨다는 것을 오늘 말씀을 통해서 보게 되는 것입니다. 두 증인, 두 사람만 세우셔서 하나님께서 그 일들을 하게끔 하시면 되겠지요. 우리 교회 두 사람 누굽니까? 목사님 하나 세워졌고 또 하나 누구 세울까? 투표해서 뽑아서 누구 뽑아서 그 두 증인, 그런 것이 아니라는 겁니다. 두 증인은 압축되어 있는 교회 공동체를 나타내고 있는 거예요. 교회 공동체는 우리가 교회로 모여 있다면 우리는 우리의 생명에 다하는 날까지 목숨을 걸고 주의 복음을 증거하는 사람들이 되어야 한다는 것이죠. 교회는 그렇게 살아왔습니다. 교회는 초대교회부터 지금까지 그렇게 살아왔습니다. 진정한 교회는요. 거짓말하고 가짜 교회들 말고 진짜 교회들은 그렇게 살아왔다는 것이죠. 제가 며칠 전에 차이나는 클래스라는 프로그램을 봤는데 여러분 지난주 차이나는 클래스를 혹시 보셨나요? 지난주 차이나는 클래스의 주제는 팬데믹 시대의 교회라는 주제로 연세대학교 신학과 교수이신 김학철 교수님께서 나와서 강의를 하셨는데 교회에 대한 이야기를 차이나는 클래스에서 아주 적나라하게 잘 보여주고 있어서 제가 아주 너무 흥미롭게 봤어요. 그런데 그 속에서도 그 내용들이 있었어요. 그래서 몇 장면을 제가 캡처해서 여러분께 보여드릴게요. 율리아누스 황제라는 사람도 마찬가지로 교회를 굉장히 핍박했던 로마의 황제였는데 그가 이런 얘기를 했다고 그래요. 불경건한 갈릴리 사람들, 기독교인들을 말하고 있는 겁니다. 그들이 자기들 가난한 사람만 지원할 뿐만 아니라 우리의 가난한 사람들까지 지원한다는 사실은 얼마나 수치스러운 일이오라고 말했다는 거죠. 이게 무슨 얘기인가 하면 당시에도 팬데믹이 있었는데 굉장히 전염병이 크게 돌아서 많은 사람들이 죽음을 당했던 그런 고통스러운 때가 있었는데 그때 앞장서서 죽음을 무릅쓰고 사람들을 도왔던 사람들이 있었다는 거예요. 그들이 누구인가 하면 기독교인들이라는 거죠. 교회, 그리스도인들이 죽음을 무릅쓰고 자기들이 병에 걸려서 죽을까 두려워서 지금 숨어 살아야 되는데 그들이 그렇게 숨지 않고 어려움 당하고 있는 사람들을 도와줬다는 거죠. 그런데 그것이 교회가 아니라 교회 자기들 그리스도인들끼리 서로 도왔던 것이 아니라 로마 사람들까지도 도우면서 지냈다는 거예요. 그랬더니 이 황제가 야 이게 얼마나 수치스러운 일이냐. 저 불경건한 우리가 잡아 죽여야 되는 저 기독교인들이 우리를 돕고 있다는데 이거 수치스러운 일 아니냐라고 말했다는 겁니다. 왜 그렇게 그들이 살았습니까? 목숨을 걸고 그리스도의 복음, 하나님 말씀의 가치를 실현하려고 살았던 것이죠. 하나님의 사랑을 나타내고 하나님께서 주셨던 헌신적인 그 사랑을 그리스도를 따르는 삶을 살기 위해서 자기들의 원수들까지도 자기들을 죽이고 자기들이 죽는 광경들을 즐거워하고 있는 그들까지도 어려움을 당할 때는 아무도 차별하지 않고 그들을 도왔던 사람들이 바로 그리스도인들이다라는 거예요. 지난번에도 한번 말씀드렸지만 루터의 와이프의 이야기도 등장을 했었습니다. 이번 강의에 중세 흑사병이 있었을 때 루터의 아내는 위험을 무릅쓰고 환자들에게 자기의 집을 내어주었어요. 그래서 자기의 가족들까지도 흑사병에 걸려서 죽을 위험에 처하고 죽게 되는 그런 일들을 겪었던 것이죠. 그런데도 불구하고 종교개혁 시대의 이 개혁자들은 자기들을 헌신하고 자기들의 목숨을 걸고 그리스도의 사랑, 하나님 말씀, 복음의 능력, 그 복음의 가치를 온전히 실현하는 삶을 살았다라는 것이죠.
한국에도 마찬가지였습니다. 한국에 기독교가 전해지고 나서 어려움이 콜레라가 돌고 굉장히 어려운 전염병이 있었을 때에 기독교인들은 바로 그렇게 살았다는 거예요. 양반들이 기독교인이 되었는데 양반들이 아주 천한 사람들이 콜레라 때문에 죽어가고 있을 때 그들을 보호해주고 그들을 치료해주려고 애쓰는 모습들이 나타나고 있었다라고 얘기하고 있는 거예요. 그래서 사람들이 무슨 이야기를 했냐면 예수쟁이들은 왜 이렇게까지 할까? 예수 믿는 사람들 뭐 때문에 그들의 목숨을 다 내어놓고 어려운 때에 자기들 하나 살고 끝나면 되지. 왜 이렇게까지 하면서 그것이 기독교의 사랑, 헌신, 희생 그런 것이 분명하다는 것은 알겠는데 그래도 자기들 목숨 부지하는 것이 먼저지. 왜 이렇게까지 하면서 사람들을 돕고 살아? 여러분, 저는 오늘 여러분께 말씀드렸던 두 증인의 이야기를 단지 주의 복음을 증거하고 살아가는 사람들, 말씀을 증거하는 사람들로만 끝나는 것이 아니라 복음을 이 땅에 온전히 실현시키면서 사는 사람들을 말하는 것으로 확장시켜서 해석하고 적용해도 충분히 좋다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 복음의 증거는 복음으로 살아가는 삶을 통해서 나타나는 것이니까 그런 것이죠. 교회 공동체가 실현하는 하나님 나라의 복음은 반드시 열매를 맺습니다. 그런데 그것은 말로만 열매를 맺는 것이 아니라 우리들이 살아가는 삶을 통해서 그러한 열매들이 맺어진다라는 것을 말하고 있는 것이죠. 증인의 삶은 바로 이런 것입니다. 어려운 때에 우리만 잘 살고 우리만 안전하면 되겠지가 아니라 이 땅에 다른 사람들이 혹시라도 어려움을 겪는다면 그들도 살려내기 위해 우리의 손해를 감수하는 일들을 해나가야 한다라는 것이죠. 사람들이 볼 때 상식적으로 생각할 때 그것은 너네들이 죽는 일이야 라고 말해도 괜찮아. 그렇게 살아가는 것이 우리가 이 땅에 생존하고 있는 이유야 라고 말할 수 있는 그러한 복음의 증인들로 살아가는 것이 바로 이 두 증인의 삶을 통해서 우리들에게 보여지는 것이다 라는 거죠. 세상은 하나님의 통치를 인정하게 될 것입니다. 그렇게 살아가는 복음의 증인들 때문에요. 그리고 분명한 것은 하나님의 정의와 사랑을 가로막는 사람들, 하나님의 나라를 선포하는 일들을 그것이 실현되는 일들을 회방하는 악한 자들은 반드시 심판을 당한다라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 일은 무엇인가 하면 끝까지 주의 복음을 증거하고 살아가는 일들을 해내야 할 것이다라는 거죠. 그렇게 교회를 세우는 일이 우리들에게 앞으로도 계속해서 이어지는 것, 그렇게 가치 있게 살아가는 것이 바로 우리의 삶에 나타나는 것, 하나님께서 그것을 원하고 계시고 오늘 두 증인을 통해서 우리들에게 바로 이 두 증인이 너희야 라고 보여주시는 것이다. 저는 그렇게 믿습니다. 하나님이 우리 에임스 반석교회를 향해서 오늘 말씀을 듣고 있는 모든 분들을 향해서 이 두 증인, 이 말씀을 읽어가면서 바로 이 증인들이 엘리야와 모세를 계승해서 살고 있는 너희라고 생각하지 않니? 사도 요한의 모습을 계승해서 살고 있는 너희들이라고 생각하지 않니? 초대교회에 고통당하지만 그러나 그 속에서도 끝까지 주의 복음을 위해서 살고 있었던 너희라고 생각해야 되는 거야. 개혁시대에 희생을 당했지만 그러나 끝까지 개혁하며 하나님의 복음, 하나님의 말씀의 가치를 온전히 드러냈던 너희가 바로 이렇게 살아야 하는 거야. 하나님께서 우리들에게 그렇게 말씀하신다라고 저는 분명히 믿습니다. 우리가 그렇게 살아가면 하나님의 통치를 온 세상이 인정하게 될 것이다. 그 소망을 가지고 우리가 주의 복음을 붙잡고 말씀을 붙잡고 살아가는 증인으로서 평생 우리 생명 다하는 날까지 그렇게 살아갈 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주신 말씀 붙잡고 주님 앞에 온전한 헌신과 또 주의 말씀 붙잡고 끝까지 주의 말씀을 살아내는 우리가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 이 시간에 우리 봉헌하고 또 찬양하는 시간인데요. 오늘 찬양은 우리가 처음 불러보는 찬양인데 아마 조금 빨라서 여러분들이 잘 따라 하실지 모르겠지만 따라 하실 수 있을 것이라 생각하고요. 가사를
좀 더 잘 묵상하며 찬양할 수 있었으면 좋겠습니다. 같이 찬양 드리겠습니다. 우리들의 다양한 속 삶의 자리 그 가운데
시간에 우리 잠시 기도합시다. 오늘 불렀던 이 찬양을 선곡한 이유 중에 하나는 가사 속에 우리를 오늘도 기대하는 주의 사랑이라는 가사가 있어요. 우리가 주님을 의지하는 것도 의지하는 거지만 주님께서도 우리를 기대하고 계시다라는 것이죠. 한 해를 마무리하는 이 시점에 우리를 기대하고 계셨던 주님께서 우리에게 원하셨던 것은 무엇일까? 우리에게 기대하셨던 것은 무엇일까? 한번 돌아보고 주님, 한 해를 마무리하는 이 며칠의 남은 시간들을 우리가 잘 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그리고 새해를 맞이할 때 주님께서 기대하시는 만큼 주님 바라보며 살아가는 우리가 되게 해 주옵소서. 같이 잠시 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 함께 기도 드리겠습니다. 기도합시다. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 우리에게 하시는 주님을 바라보고 주님의 역사하심을 기대하며 또 주님께서 우리에게 기대하시는 것들을 살아낼 수 있는 주님의 증인들이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지, 주님을 바라보고 주님 앞에 나아가는 우리 모두에게 하나님의 크신 은혜를 더하여 주옵소서. 놀라우신 아버지 하나님, 역사하시는 주님을 찬양하고 주님 앞에 나아갑니다. 우리에게 역사해 주실 우리 주님을 찬양합니다. 주님 도와여 주옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 오늘도 주님의 말씀을 통해 증인으로 살아가는 교회 공동체 되는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 확인했습니다. 우리에게 기대하고 계셨던 것이 주님의 그러한 마음이다라는 것을 말씀으로 확인했는데 우리의 부족함들을 주님 앞에 고백하며 또 우리들에게 남아있는 기간 동안 또 새로운 해를 살아가면서 우리의 남아있는 인생을 살아가는 이 모든 시간을 주님의 기대를 채워가며 살아갈 수 있는 우리 모두가 되도록 인도해 주옵소서. 오늘도 주님 앞에 헌신하며 주님 앞에 예물을 드리는 모든 하나님의 백성들, 그 마음과 건신을 주님께서 기쁘게 받아주시고 주님의 놀라우신 역사하심을 드러내고 이 땅을 살아가는 하나님의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 증인으로 살겠습니다. 우리의 인생 전체가 하나님의 복음을 증거하고 실현하는 그러한 삶으로 가득 채워지기를 소망합니다. 마음속에 다짐하는 모든 성도들에게 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.